good to see all of you once again. প্রত্যেককে দেখে খুব ভালো লাগছে আরেকবার। Even though I cannot see you, এমনকি আমি হয়তো আপনাদেরকে দেখতে but পাচ্ছি না you এই can সময়, see me here. কিন্তু আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। So I just want to greet you good morning. প্রত্যেককে সুপ্রভাত। And I just want to thank Bilson to lead us in worship. এবং আমি ধন্যবাদ দিই বিলসানকে আরাধনায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। Also Pastor Bhagirathi to lead us in announcements and welcome. এবং পাস্টার ভাগীরথীকে ধন্যবাদ দিই এবং আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ এবং আমাদের ঘোষণা করেছেন বলে। So as we know that we have a study that is DMCS. এবং আমরা জানি যে আমরা বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা যে শিক্ষা দিচ্ছি DMCS, That is distressing moments comforting Savior. এবং এই পীড়াদায়ক মুহূর্তের মধ্যে সেই পরিত্রাতা স্বাচ্ছন্দ্যের অধীন আসা। And first week Pastor Neelav spoke about anxiety. এবং প্রথম সপ্তাহে পাস্টার নীলাভ তিনি আমাদেরকে সেই উদ্বেগের বিষয় বলেছিলেন। And he shared from John chapter 14. এবং তিনি সেই যোহন লিখিত সুসমাচারের 14 অধ্যায় থেকে বলেছিলেন। I hope and I know that you all remember. আমার আশা যে আপনারা প্রত্যেকে সেটি মনে রেখেছেন। Last week when you saw এবং গত সপ্তাহে আপনারা দেখেছেন that Pastor Neelav shared from Mark chapter 5 verse 1 to 20. এবং পাস্টার নীলাভ সেই মার্ক চ্যাপ্টার 5 অধ্যায়ের 1 থেকে 20 পদে তিনি বলেছেন। And it was all about loneliness. এবং তিনি বলেছেন সেই একাকিত্বতার বিষয়। And today এবং আজকের as we are here this morning, এবং আমরা যখন এই সকালবেলা এখানে রয়েছি, we will see আমরা দেখব the topic of inadequate. এবং আমরা দেখব সেই অপর্যাপ্ততার বিষয়। And we will see it from Mark chapter 6 verses 30 to 44. এবং আমরা দেখব মার্ক লিখিত সুসমাচারের 6 অধ্যায় 30 থেকে সেই 40 পদ পর্যন্ত। I received one message this week এবং এই সপ্তাহে আমি একটা সেই বার্তা পেয়েছিলাম that what is satisfactory at this moment. এবং সেই বার্তায় কি বলছে যে সে সন্তুষ্টতা কি এই মুহূর্তে, Or else what is an adequate situation according to us current circumstances. এবং বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে আমাদের এই পর্যাপ্ততার বিষয়টি কি। It was written like that, no fever, এবং সেখানে সে লেখা ছিল যে বলছে যেখানে জ্বর নেই, no cough, এবং কোনো সেই আমাদের সেই কফ নেই, no cold, কোনো কাশি নেই, oxygen level is 98%, এবং আমাদের অক্সিজেনের সেই মাত্রা 98%, taste yes, এবং আমাদের জিভে স্বাদ রয়েছে, and smell yes. এবং আমাদের সেই নাকে গন্ধ রয়েছে। That is an adequate situation according to current circumstances. এবং বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে এটাই হলো সেই পর্যাপ্ততার বিষয়। If you have all of this, যদি এই সমস্ত কিছু বিষয় থাকে, then you are satisfied for this moment at least. এবং তাহলে এই বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে আমি সন্তুষ্ট। If you do not have, then you need to consult with doctor, এবং definitely. যদি এগুলো না থাকে তাহলে আমাকে ডাক্তারের সঙ্গে সেই আমাকে পরামর্শ নিতে হবে। Let us read all together that is from Mark chapter 6 verses 30 to 44. আসলে আমরা সেই মার্ক লিখিত সুসমাচারের 6 অধ্যায় 30 থেকে সেই 44 পদ আমরা পড়ি। And it is written, let us all read together. আসলে আমরা সকলে একসাথে পড়ি। The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then because so many people were coming and going, they did not even have chance to eat. He said to them, "Come with me by yourself to a quiet place and get some rest." So they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them leave him recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. By this time it was late in the day, so his disciple came to him. "This is a remote place," they said, "and it's already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat." But he answered, "You give them something to eat." They said to him, "That would take more than a half year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat?" "How many loaves do you have?" he asked. "Go and see." When they found out, they said, 5 loaves and 2 fish. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and fifties.
Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5,000. So this is so interesting to see এটি খুবই সেই মজাদায়ক বিষয় that 5,000 men were fed. এবং 5,000 সেই পুরুষরা তারা খাবার খেয়েছিল। I believe that all of you know about this story. আমার বিশ্বাস যে আমরা প্রত্যেকেই এই ঘটনাটি জানি। And if you are joining us for the first time, if you haven't heard about this story, যদি আপনারা প্রথমবার দেখছেন এই ঘটনাটা আপনারা শোনেননি, I'm going to explain it to you. এবং আমি আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করব। And those who have already heard it, যারা আগে আমরা শুনেছি, let us look it in a different way আসলে আমরা অন্য ভিন্নভাবে একটু দেখি, according to our current situation, বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে আমরা so that দেখি, God may speak to our heart যাতে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে কথা বলেন and we may able to understand what He want us to do. এবং আমরা যাতে বুঝতে পারি তিনি কি চান আমাদের কাছ থেকে। Before we go to the preaching, let us pray and let us start. আমরা সেই বার্তায় যাওয়ার আগে আসুন আমরা প্রার্থনা করি এবং শুরু করি। Heavenly Father, স্বর্গস্থ পিতা, as we come in front of you যখন আমরা তোমার সামনে এসেছি to hear your voice, Lord, তোমার সেই আওয়াজকে শুনতে, we have nothing. আমাদের কাছে কিছুই নেই Lord, we are nothing. আমরা কিছুই নই প্রভু, But Lord, we want to know your word. প্রভু আমরা তোমার সেই বাক্য জানতে চাই, We want to hear your voice. প্রভু তোমার সেই রবকে আমরা শুনতে চাই। Lead us and guide us প্রভু তুমি আমাদের নেতৃত্ব দাও, পরিচালনা so দাও, that all of us may able to understand what you want us to know. যাতে আমরা সকলেই বুঝতে পারি তুমি কি চাও আমাদের থেকে, And Lord, according to that, we may able to apply it in our life, Lord. এবং সেইভাবে আমাদের জীবনে যেন আমরা সেগুলো প্রয়োগ করি প্রভু। Lord, thank you for everything. প্রভু ধন্যবাদ দিই সমস্ত কিছুর জন্য। In Jesus' name we pray. যিশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, Amen. আমেন। So, as we are here this morning, যখন এই সকালবেলা আমরা এখানে রয়েছি, I just want to share some of my experiences from previous days. এবং বিগত কয়েকদিনের আমার কিছু অভিজ্ঞতার বিষয় আমি বলতে চাই। I hope these days I'm receiving some messages এবং এই বিগত দিনগুলোতে আমি কিছু বার্তা আমার কাছে আসছিল from Facebook, on my WhatsApp. ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ থেকে। I hope all of you are also receiving the same. আমার আশা যে আমরা প্রত্যেকেই এবং বিভিন্ন বার্তা এইভাবে পাচ্ছি। Those messages are with the numbers, এবং এই বার্তাগুলো হলো অনেক সেই সংখ্যায় আসছে, like the phone numbers. কিছু ফোন নাম্বার। If you are in a situation that you need help, you just call them. যদি এমন কোনো পরিস্থিতিতে রয়েছেন যে আপনার কিছু প্রয়োজন রয়েছে, আপনি কল করুন। It's written verified also. এবং সেখানে লেখা রয়েছে যে ভেরিফাইড নাম্বার। But when you are in need of that thing, এবং যখন সেই প্রয়োজনের সাপেক্ষে আপনি সেটা কল করছেন, specifically for oxygen, this time we are having a crisis of oxygen. বিশেষ করে এই সময় যে অক্সিজেনের যে সংকট তৈরি হয়েছে, Many people are running around to get some oxygen for their dear ones. এবং অনেক লোক এখানে ওখানে সে দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের সেই প্রিয়জনের জন্য, অক্সিজেনের জন্য। And they are trying all of these numbers. এবং তারা এই সমস্ত নাম্বারে তারা সেই চেষ্টা চালিয়ে And যাচ্ছে। some of the numbers are switched off. এবং কিছু কিছু সেই নাম্বার সেই ফোন বন্ধ রয়েছে, Some of the numbers are ringing. কিছু কিছু নাম্বার সেই রিং হচ্ছে They refuse to receive the call. এবং তারা সেই কলকে তারা তুলছে না। Some of the numbers they receive it, কিছু কিছু নাম্বার তারা তুলছে and then they ask for high prices. এবং তারপরে তারা সে অনেক উচ্চ মানে তারা সেই দর চাইছে। How do you feel when these things happens to you? আপনি কি মনে করেন, কি ভাবছেন যখন এই ঘটনাগুলো আপনার সঙ্গে ঘটছে? Who do you think that can understand whatever you are going through? আপনার কি মনে হয় যে কে বুঝতে পারে যে আপনি এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছেন? In our country, আমাদের এই দেশে many people are dying because of oxygen, অনেক লোক সে মৃত্যুবরণ করছে এই অক্সিজেনের because কারণে, they are not getting that oxygen. কারণ তারা সেই অক্সিজেন তারা পাচ্ছে না। So whenever I switch on the TV channel
news channel, যখন আমি কোনো সেই সংবাদের সেই চ্যানেল বা টিভি চ্যানেল আমি যখন চালাই, every day, all the time, they are just showing those newses. এবং প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি মুহূর্ত তারা ওই সেই খবরগুলো তারা সম্প্রচার Actually, করছে, this breaks our heart when we hear this kind of news every day. এবং এটি আমাদের সেই হৃদয়কে সেই ভগ্নচূর্ণ করে দেয় যখন আমরা প্রত্যেক দিন এই ঘটনাগুলোকে দেখি। Seriously, till now, like till this situation, এই পরিস্থিতির সামনে এই 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 সময় পর্যন্ত before that, I have never thought of praying about oxygen. আমি কখনোই ভাবিনি যে আমাকে এই অক্সিজেনের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। And when we are praying for oxygens also, যখন আমরা এই অক্সিজেনের জন্য প্রার্থনা করছি এই সময়ও we all know that how difficult situation we are living in right now. আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমরা কতটা সেই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। Maybe you are trying to get a bed in hospitals. হতে পারে আপনি সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেই হাসপাতালে একটি শয্যা পাওয়ার জন্য, Maybe you are not getting it. হতে পারে আপনি সেটিও পাচ্ছেন না। In that moment, how do you feel? সেই সময় আপনি কি অনুভব করেন? And who do you think can be able to understand your situation? আপনার কি মনে হয় কে বুঝতে পারবে এই পরিস্থিতিটা? The current need এই বর্তমানে সেই প্রয়োজন maybe actually completes all the thinking we have for the future. আমাদের সমস্ত সেই ভবিষ্যতের চিন্তাকেও সেই নাড়িয়ে দেয়। In 2020, 2020 সালে we thought that 2021 will be a worry-free year. আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম 2020 হবে সেই সেই চিন্তামুক্ত একটি বছর। 2021. 2020 In 2020, we thought that 2021 will be a worry-free year. 2020 সালে আমরা ভেবেছিলাম যে 2021 সাল হবে আমাদের সেই চিন্তামুক্ত একটি বছর, And now we can see that 2020 was better, I think. এবং আমরা এখন দেখতে পারি যে বিগত সেই 2020 হয়তো ভালো ছিল, Because there was not that many people were affected. My dear ones were saved. They were all okay. এবং সেখানে সে অনেক বেশি লোক আক্রান্ত হয়নি, আমাদের প্রিয়জনেরা সুরক্ষিত ছিল। But as we came further till 2021 till now, এবং এই বর্তমানে 2020 এই সময় পর্যন্ত so we can see that most of our loved ones, dear ones, are affected with COVID-19. এবং আমরা দেখতে পারি যে আমাদের সমস্ত কাছের প্রিয়জনরা এই কোভিড-19 এ তারা আক্রান্ত And হয়েছে, they are battling with, some of them are battling with their life. এবং অনেকেই তারা সেই জীবনের সাথে তারা যুদ্ধ করে চলেছে। Yes, some of them have recovered. We praise God for that. এবং কেউ কেউ তারা সেখান থেকে সেই বেরিয়ে এসেছে, But the struggle is real this time. কিন্তু এই কষ্টটা কিন্তু এখানে খুবই বাস্তবিক এই সময়। Are you living in sufficiency? আপনি কি সেই যথেষ্টতায় আপনি সেই জীবনযাপন করছেন? In 2020, সেই 2020-তে ডিসেম্বর মাসে or January 2021, এবং জানুয়ারি 2021-এ we have given that testimony. আমরা অনেকেই সেই সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, We have testified ourselves আমরা অনেকেই সেই সাক্ষ্য দিয়েছিলাম নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে that we came closer to God আমরা সেই ঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি এসেছি, in terms of reading Bible, সেই বাইবেল পড়ার ক্ষেত্রে, in terms of praying, প্রার্থনার ক্ষেত্রে, in terms of having a close relationship with God. এবং ঈশ্বরের সাথে সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে। Now it is 2021. কিন্তু এখন এই 2021, What do you think? What kind of relationship you have with God right now? আপনি কি মনে করেন কি ধরনের সম্পর্ক এই সময় ঈশ্বরের সাথে আপনার রয়েছে? This is the second wave is going on of COVID-19. এটি সেই কোভিড-19 এর সেই দ্বিতীয় সেই তরঙ্গটি সেই বয়ে যাচ্ছে, And according to ICMR, there will be a third wave also. এবং আইসিএমআর বলছে সেই তৃতীয় সেই তরঙ্গও কিন্তু আসতে চলেছে, That will be even more dangerous. এবং সেটি হতে পারে আরো বিপজ্জনক। Are you still having that close relationship with God? আপনি কি এখনো সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে রেখেছেন? Like if we look at verse 36a, যদি আপনি সেই 36 পদের সেই প্রথম অংশটি আপনি দেখেন, disciples came and told to Jesus Christ এবং সেই শিষ্যরা যিশুর কাছে এসেছে এবং তারা সেই বলেছে that send them away এবং এদেরকে পাঠিয়ে দাও, because it's becoming late কারণ এখন অনেক সময় বয়ে গেছে and they will not get any food, so just send them away এবং অনেক দেরি হয়ে গেছে, তারা আর খাবার পাবে না, তাদেরকে পাঠিয়ে দাও, so that they can go somewhere nearby and they can buy food. এবং তারা সেই পল্লীর চারিদিকে তারা যেতে পারে এবং তারা খাবার কিনে নিয়ে আসতে পারে। And if we look at the context of this passage,
এবং এই এই সেই বাইবেলের অংশের যদি প্রেক্ষাপটটি আপনি দেখেন, Chapter 6, verse 7, 6 অধ্যায় সেই 7 পদে, and there Jesus was sending his disciples to for mission work. এবং প্রভু যিশু তার শিষ্যদেরকে তিনি পাঠাচ্ছিলেন সেই মিশন কার্যে। And verse 7 is saying, take nothing for the journey except stuff, no bread, no bag, no money in your belts. এবং সেই 7 পদে তারা বলছে, তোমাদের সেই যাত্রা যখন সঙ্গী হবে, তোমাদের সঙ্গে কোনো কিছুই তোমরা নেবে না। And then they traveled, his disciples traveled. এবং তারপরে শিষ্যরা তারা সেই যাত্রা করেছে, They didn't know where to go. এবং তারা জানে না কোথায় যেতে হবে। They didn't know what to eat, who will give food. তারা জানতো না তাদেরকে কে খাবার দেবে, কি তারা খাবে। They don't know where to sleep. তারা জানে না সে কোথায় তারা সেই নিদ্রা যাবে। And but the message was clear that they are going to preach that message of repentance. কিন্তু বার্তাটি স্পষ্ট ছিল যে তাদেরকে সেই অনুতাপের সেই বার্তা সুসমাচার প্রচার করতে হবে। They were driving out demons. এবং তারা সেই শয়তানকে তারা ছিল, And even people were demanding some healing also from them. এবং লোকেরা তাদের কাছে সেই আরোগ্যতা কামনা করছিল। And it was a long day. It was an exhausting day for them. এবং একটি একটি দীর্ঘতর দিন তাদের কাছে এবং ক্লান্তির সেই মুহূর্ত এসেছিল। So when the disciples returned, যখন শিষ্যরা ফিরে এসেছে, they were overwhelmed and overtired. এবং তারা অনেক বেশি সেই ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে তারা গেছিল। So now chapter 6 verse 30 says the disciples had returned and they just wanted to report to Jesus Christ. এবং তারপরে 6 অধ্যায় 30 পদে আমরা দেখতে পারি শিষ্যরা ফিরে এসেছে এবং প্রভু যিশুর কাছে তারা সেই সমস্ত বিষয়ে সেই রিপোর্ট তারা দিচ্ছে। They said what they did the whole days. এবং তারা বলছে সারা দিন ধরে তারা কি কাজ করেছে। And in verse 31 they said that they didn't, there are so many people were coming and going, so they didn't have that much of time to have to eat something. এবং 31 পদে বলছে যে এত লোক সেখানে আসছিল, তাদের কাছে সময়ই ছিল না তারা কিছু খাবে। And Jesus understands the need. প্রভু যিশু সেই প্রয়োজনটা বুঝতে পেরেছিলেন। Now Jesus said, যিশু এখানে বলছেন, come with me by yourself to a quiet place and get some rest. এবং তিনি বলছেন তোমরা তোমাদের নিজে থেকে আমার কাছে এসো এবং একটু নীরব স্থানে যাও এবং একটু বিশ্রাম তোমরা করো। This is what the first point of this morning. আজকের এই সকালবেলা সেই প্রথম বিষয়টি এটি, The one who understands our need. তিনি যিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজনকে তিনি বুঝতে পারেন। He can understand your need, I need more than we do. তিনি আপনার এবং আমাদের সমস্ত প্রয়োজনকে বুঝতে পারে যখন আমি যেটা বুঝতে পারি না। There was nothing wrong becoming tired. এবং এখানে ক্লান্ত হওয়ার পেছনে কোনো কিছু সেই ভুল ছিল না। But Jesus understands their day. Jesus understands their work. And that's why he told us, come with me by yourselves and have some rest. প্রভু যিশু বুঝতে পেরেছিলেন তাদের দিনটি কত ক্লান্তিকর গেছে, তাদের সমস্ত প্রয়োজনকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি বলছেন তোমরা এখানে এসো এবং একটু বিশ্রাম করো। And then again they were just about to leave that place. এবং যখন তারা সেই স্থান পরিত্যাগ করে এগিয়ে যাচ্ছিল, There were people. এবং সেখানে লোক ছিল। And people from other villages also, they saw that Jesus is leaving. এবং সেই অন্যান্য গ্রামের সেই লোকেরা তারা দেখতে পাচ্ছে প্রভু যিশু তিনি যাচ্ছেন। And they were running barefoot from their houses. They were running behind him. এবং তারা সেই খালি পায়ে তাদের নিজস্ব ঘর ছেড়ে তারা তার পেছনের দিকে তারা এগিয়ে এসেছে। And from the towns, from the villages, they were coming to him to know, to hear him actually. এবং সেই পল্লী থেকে পল্লী, গ্রাম থেকে গ্রাম তারা প্রত্যেকেই তার কাছে আসছিল, তার থেকে তারা কিছু শুনবে। After having a tired day, একটি ক্লান্তিকর সেই দিনের শেষেও, and I believe that Jesus also preached the whole day also. এবং আমার বিশ্বাস তিনি সেই সারাটা দিন ব্যাপী তিনি সেই প্রচার করেছিলেন। He was also tired. এবং তিনিও ক্লান্তির মধ্যে ছিলেন। And then people are coming more and more. এবং তিনি দেখতে পাচ্ছেন সেই লোকেরা আরো আরো আসছে। Then he is actually taking his disciples with him to give them some rest. এবং তিনি তার শিষ্যদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদেরকে কিছু বিশ্রাম তিনি দেবেন। But at the same time he saw the crowd is coming. এবং সেই সময় তিনি দেখলেন সেই বৃহৎ জনতা তারা এগিয়ে আসছে। What will I do if I am in that situation?
এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন যদি আমি হই তাহলে আমি কি করব? I am tired, আমি ক্লান্ত, I am exhausted, আমি শ্রান্ত, I am hungry, আমি ক্ষুধার্ত, I just want to take some rest. আমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। I just want to need to help myself to have some free time. আমাকে নিজেকে সাহায্য করার প্রয়োজন যাতে আমি একটু কিছু খালি সময় আমার থাকে। I will just tell them, I will just send them away. আমি তাদেরকে পাঠিয়ে দেব না, তোমরা চলে যাও। I will keep myself in a room. I will just lock that room. Maybe I will not receive also any phone calls. এবং আমি হয়তো একটি কোন একটা একাকী সেই ঘরের মধ্যে থাকবো এবং এমনকি আমি হয়তো ফোন কলও উঠাবো না। That is us. That is our nature, human nature. এটি আমাদের প্রবৃত্তি, মানবীয় প্রবৃত্তি এটি। But Jesus, কিন্তু প্রভু যিশু who understands the need of his disciples, তিনি সেই যে শিষ্যদের সেই প্রয়োজনকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন he also understands the need of those people. এবং তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন এই বৃহৎ জনতার প্রয়োজনটি কি। Those people came, এবং এই লোকেরা তারা এসেছিল they wanted to hear his voice. এবং তারা সেই বার্তাকে শুনতে চাইছিল। Most of the time we think that, you know, this 5,000 people Jesus fed, এবং আমরা অনেক সময় আমরা এটা ভাবি যে 5,000 লোকেদেরকে প্রভু যিশু খাইয়েছিলেন and those people came to eat only. এবং এই লোকেরা এসেছিল সে খাবার খাওয়ার জন্য। But no, the thing is they wanted to hear Jesus Christ. কিন্তু সেটি নয়, তারা এসেছিল প্রভু যিশুর কাছ থেকে কিছু শুনতে। What was the message from Jesus Christ? যিশুর থেকে কি সেই বার্তা তাদের কাছে ছিল? That was the message of his kingdom. এবং তার সেই রাজ্যের বিষয়। And they were interested about it. এবং তার সেই রাজ্যের বিষয় শোনার জন্য তারা আগ্রহী ছিল। So Jesus was compassionate. প্রভু যিশু এখানে করুণাবিষ্ট হয়েছিলেন। Last week Pastor Neelav also said when he was preaching that man who was with demon possessed, বিগত সপ্তাহে সেই পাস্টার নীলাভ তিনি বলছিলেন যে সেই ব্যক্তির কাছে যিনি সেই মন্দ আত্মায় আক্রান্ত ছিলেন, Jesus was compassionate to him. এবং সেই প্রভু যিশু তার প্রতি করুণাবিষ্ট হয়েছিলেন। And here also Bible is saying, Mark wrote that, you know, Jesus was compassionate to the crowd. এবং এখানেও সেই মার্ক লিখছেন, তিনি বলছেন সেই জনতাকে দেখে তিনি করুণাবিষ্ট হলেন। Even though all of them were tired, এবং প্রত্যেকেই তারা সেই ক্লান্ত ছিল, but still Jesus shared the word. তা সত্ত্বেও প্রভু যিশু এখানে তারা সেই বাক্য প্রচার করলেন। He didn't cast out that people. এবং তিনি সেই লোকদেরকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন না। Jesus sensed their need and he began to teach them many things. প্রভু যিশু তাদের সেই প্রয়োজনকে অনুভব করেছিলেন এবং তারপর তিনি শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। The thing is, when you are tired, when we are tired, এখানে বিষয়টি হলো যখন আমরা ক্লান্ত we become selfish. আমরা স্বার্থ কেন্দ্রিক হয়ে যাই। We cannot think anything else beyond that. এবং আমরা তার থেকে আর অন্য কিছুই আমরা ভাবতে পারি না। Many times we need right directions. অনেক সময় আমাদেরকে একটি সঠিক দিক নির্দেশের প্রয়োজন। Many of our people, those who are working in medical facilities, অনেকে আমাদের যে লোকেরা যারা সেই হাসপাতাল এবং বিভিন্ন এই জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, you are working for hours after hours, you don't have any rest. আপনারা সেই ঘন্টার পর ঘন্টা আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং আপনাদের হয়তো বিশ্রামের সময় নেই। Maybe you like, you know, you're asking for a little leave, but you know, because of lack of people they cannot grant you some leave also. হতে পারে আপনি সেই ছুটির আবেদন করছেন কিন্তু সেই লোক সংখ্যা কমের কারণে হতে পারে আপনি সেই ছুটিও পাচ্ছেন না। Even though you are working, maybe some of your colleague are COVID positive, they cannot work, so you have to do the extra work for them. হতে পারে আপনারা সেই কাজ করছেন এবং আপনাদের সহকর্মীরা সেই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে এবং তার কারণে আপনাদেরকে হয়তো অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে। Maybe you are studying, you have to study more because there will be no exam and you have to give it more for the next. এবং হতে পারে যে আপনি সেই পড়াশোনা করছেন এবং আপনাকে আরো বেশি করে পড়াশোনা করতে হচ্ছে কারণ এই সময়ে কোনো পরীক্ষা নেই কিন্তু পরবর্তীকালে সেই পরীক্ষা হবে। We all are tired because of these situations. এই পরিস্থিতির কারণে কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই সেই ক্লান্ত। We do not know when it will end. আমরা জানি না কখন এটি সেই শেষ হবে। We are exhausted. আমরা কিন্তু সেই প্রত্যেকে ভারাক্রান্ত হয়ে And উঠেছি। now we are coming to Jesus Christ. এবং আমরা এখন সেই প্রভু যিশুর কাছে আসছি। That God,
ঈশ্বর, you have placed me here in this situation. প্রভু তুমি আমাকে এই পরিস্থিতির মাঝখানে তুমি রেখেছো। God, you have placed me to work in this company. প্রভু তুমি আমাকে এই কোম্পানিতে কাজ করার জন্য তুমি রেখেছো। God, you have placed me to study in this university. প্রভু তুমি আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য রেখেছো। Lord, you have placed me to teach these students. আমাকে তুমি এই ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেওয়ার Hours জন্য তুমি after রেখেছো। hours you are spending your time in front of the computer, in front of your tab, ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি আপনার কম্পিউটার এবং আপনার ট্যাবের সামনে আপনি বসে রয়েছেন। looking at the screen. You are getting tired whenever you are sitting. You are just tired. আপনি সেই স্ক্রিন দেখে দেখে হয়তো দিনের পর দিন আপনি ক্লান্ত হয়ে উঠছেন, But because you have responsibility, you are still continuing doing it. কিন্তু আপনার যেহেতু দায়িত্ব রয়েছে তার কারণে আপনি কিন্তু অনবরত সেই কাজটি করে যাচ্ছেন। You are not going out because you don't want to get infected, আপনি সেই বাইরে যাচ্ছেন না কারণ আপনি চান না যে আপনি আক্রান্ত হয়ে যান। or by you maybe other people get infected. হতে পারে আপনার দ্বারা অন্য কেউ আক্রান্ত হতে পারে। You don't want that. That's why you are sitting at home. আপনি সেটি চান না, তার কারণে আপনি বাড়িতে বসে And রয়েছেন। it's not only a day. It's going on. It's week after week. You are doing that. এটি কেবলমাত্র একটি দিন নয়, কিন্তু সেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ এটি চলছে। Maybe, my dear friends, you are tired this morning. হতে পারে আমার প্রিয় বন্ধু আপনি এই সকালবেলা সেই ক্লান্ত। Would you please come to God and ask that, God, you have placed me where I have done my job. প্রভু তুমি আমাকে যে স্থানে রেখেছো সেই স্থানে আমি আমার কাজ করছি। And let me tell you that God understands our situation better than us. আমাকে বলতে দিন এই বিষয়টি যে ঈশ্বর আমাদের থেকে অধিক আপনার পরিস্থিতিকে তিনি অনুভব করতে And পারেন, He is just asking you to give rest. এবং তিনি চাইছেন যে আমাদেরকে তিনি সেই বিশ্রাম দেন। Many times because of our situation, অনেক সময় আমাদের এই পরিস্থিতির কারণে we cannot think about others. আমরা অন্যদের বিষয়ে আমরা ভাবতে পারি না। We cannot think of anyone else. আমরা অন্যদের কোনো বিষয়ে আমরা ভাবতে পারি না। Even though they are important to me in other times, but now I cannot think about them. হতে পারে অন্য সময় তারা আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই সময় আমি ভাবতে পারবো না। Now this is the distressing moment. এবং এটি সেই খুবই পীড়াদায়ক সময়, This is a discomforting time. এবং এটি সেই আরামদায়ক একটি সময়। Even though you are sitting at your home, আর হতে পারে এই সময় যখন আপনি এসে নিজের বাড়িতে বসে your রয়েছেন, back is paining আপনার সেই পিঠে শির দ্বারা সেই ব্যথা করছে, because you are sitting there for long. আপনি ওখানে সেই ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি সেই বসে রয়েছে। For your work you are sitting. আপনার কাজের জন্য আপনি বসে To রয়েছেন, have your meal you are sitting. আপনার খাবারের জন্য আপনি বসে The রয়েছেন, whole day you are sitting. সারা দিন আপনি বসে রয়েছেন। Maybe nobody can see that. কেউ হয়তো সেটা দেখতে পাচ্ছে না, Maybe nobody can feel that pain. কেউ হতে পারে আপনার সেই ব্যথাটি অনুভব করতে পারছে না, But let me tell you that God understands your situation. কিন্তু ঈশ্বর আপনার এই সমস্ত পরিস্থিতিকে তিনি সে বুঝতে পারছেন। Jesus didn't only look over that earthly need, প্রভু যিশু তার সেই এই পার্থিব প্রয়োজনকে কিন্তু তিনি সেই এড়িয়ে যাননি, but he focused on the need, that spiritual need. এবং তিনি কিন্তু এখানে আবার সে আত্মিক প্রয়োজনকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। When your mind is with at peace, যখন আপনার সেই মনের মধ্যে সেই শান্তি রয়েছে, you can do better. আপনি আরো বেশি সেই ভালো করতে পারবেন। To cope with those situations, ওই পরিস্থিতির সঙ্গে সেই খাপ খাইয়ে নিতে, that will help you a lot. এবং সেটি আপনাকে অনেক সাহায্য করবে, And you can become a channels of blessings to others. এবং আপনি অন্যের কাছে সে আশীর্বাদের কারণ হয়ে উঠবেন। When people will look at you that you are so energized, যখন সেই লোকেরা আপনাকে দেখে যে আপনি অনেক উৎসাহী, when people will look at you that you are peace at your mind, লোকেরা যখন দেখে যে আপনার সেই মনের মধ্যে শান্তি রয়েছে, they will ask you that how can it be possible with these distressing moments. এবং তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে এই পীড়াদায়ক সময়ের মধ্যে আপনি কিভাবে এইভাবে রয়েছেন। This is our Lord, এটিই আমাদের প্রভু, the Lord who comforts us. ঈশ্বর, তিনি আমাদেরকে সে আরাম দেন। So for the disciples, Jesus actually understands their needs, এবং প্রভু যিশু তার শিষ্যদের জন্য তাদের প্রয়োজনকে বুঝতে পেরেছিলেন, and he was taking them towards the place where they can have some rest. এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন একটি স্থানে যেখানে তারা বিশ্রাম করতে পারবে। And the crowd is following them, এবং এই বৃহৎ জনতা অনুসরণ করতে শুরু করলো, and they thought that Jesus is leaving, এবং তারা ভাবলো যে প্রভু যিশু চলে যাচ্ছে। but when they came,
এবং যখন তারা আসলো, when Jesus looked at them, যখন প্রভু যিশু তাদেরকে দেখলো, Jesus had compassion প্রভু যিশু হৃদয়ে করুণাবিষ্ট হলো, because they were the sheep without their shepherd. কারণ তারা সেই মেষপালকহীন মেষ। So that was the reason Jesus was teaching them. এবং তার কারণে প্রভু যিশু কিন্তু শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, And after teaching, এবং শিক্ষা দেওয়ার পরে it was actually becoming a little dark. এবং তারপরে সেই সন্ধ্যা নেমে এসেছিল, And they, according to Bible, they were in a remote place. এবং বাইবেলে এখানে যেটা বলছে তারা একটা প্রান্তবর্তী সেই গ্রাম, সেই গ্রামের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে তারা ছিল, And they were hungry. এবং তারা সেই ক্ষুধার্ত, They need to have their food. তাদের সেই খাবার তাদেরকে খেতে হবে। So now disciples are coming to Jesus. এবং শিষ্যরা এখন প্রভু যিশুর কাছে আসছে, Lord, send them away এবং শিষ্যরা বলছে প্রভু এদেরকে পাঠিয়ে দাও, so that they can go and buy food for themselves. এবং যাতে তারা সেই ফিরে যায়, নিজেদের খাবার তারা কিনে নিয়ে আসতে পারে। So Jesus didn't overlook their earthly need also. প্রভু যিশু তাদের সেই সাংসারিক এই জাগতিক প্রয়োজনকে কিন্তু এড়িয়ে যাননি। Most of the time what happens, অনেক সময় আমাদের কি হয়, that I know I believe in Jesus, ও আমি জানি আমি প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি, I know I pray to him, এবং আমি জানি আমি তার কাছে প্রার্থনা করি, but practically the relationship with him and me, কিন্তু প্রায়োগিক হিসাবে তার সাথে আমাদের সম্পর্ক it's distant. এবং অনেকটা সেই দূরবর্তী। So whenever I'm in need, যখন আমার প্রয়োজন হয়, oh Lord, give me this one. ও প্রভু তুমি আমাকে এটি দাও, But I don't have that daily communication with him. কিন্তু প্রত্যেক দিন তার সাথে আমার সেই যোগাযোগ স্থাপন হয় And না, that is the only reason I cannot put my trust on him. এবং সেটি একমাত্র কারণ যে তার উপরে আমরা নির্ভর করতে পারি না, And that is the reason we cannot really trust in him that he will provide our needs. এবং সেটি একমাত্র কারণ যে তার উপরে আমরা নির্ভর করতে পারি না যে তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজনকে মেটাবেন। So here there is one instance once again. এবং এখানে আরেকটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই, Once again that we can see that Jesus is feeding those 5,000 men. এবং আরেকবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রভু যিশু ওই 5,000 পুরুষকে তিনি খাওয়াচ্ছেন। No, like why I said 5,000 men, because they were 5,000 men. So more than 5,000 people were there. কেন বলছি আমি 5,000 পুরুষ, কারণ এখানে লেখা রয়েছে 5,000 পুরুষ, কিন্তু তার থেকে অধিক লোক হয়তো সেখানে ছিল। So when we ask to God that God provide me this help, যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আমরা চাই যে প্রভু তুমি আমাকে এই সাহায্য করো, God does not give that help from like, okay, you need that one, okay, take like this way. এই প্রভু যিশু এরকম আকাশ থেকেও তোমার এই প্রয়োজন এটি তোমাকে দিয়ে দিলে এরকম ভাবে তিনি দেন না। God uses his people তিনি তার সেই লোকদেরকে ব্যবহার করেন to help. এবং সেই সাহায্য করার জন্য। Now here what happens when Jesus was there, এবং এখানে আমরা দেখতে পারি যে প্রভু যিশু যখন এখানে ছিল, now Jesus is asking his disciples, okay, now you feed them, এখন প্রভু যিশু শিষ্যদেরকে বলছে যে তোমরা তাদেরকে খাওয়াও, you give them something to eat. এবং তাদেরকে তোমরা কিছু দাও খেতে। Now you just imagine now you are in a remote place where you cannot buy any food. Now you have more than 5,000 people, and how much money you need to feed all those people. এবং আপনি এখন এটা ভেবে দেখুন যে আপনি একটা প্রান্তবর্তী একটি অঞ্চলে রয়েছেন যেখানে আপনি কোনো কিছুই পাবেন না, এবং এত 5,000 লোকদেরকে খাওয়াতে গেলে কত অর্থের প্রয়োজন। No, for a marriage we know 200-300 people comes. আমরা জানি যে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য 200 বা 300 সেই লোক আসে, For lavish food it cost much, it's very much এবং খুব costly. ভালো মানের সেই খাবারের জন্য অনেকটাই আমাদেরকে সেই মূল্য But it চোকাতে is হয়। more than 5,000 now. কিন্তু এখানে 5,000 থেকে আরো অধিক লোক রয়েছে, Just nominal cost, এবং যে সাধারণ যদি একটি সেই আমরা মূল্য ধারণ করি, it would be as it was said, more than a half year wages for a person. এবং এখানে বলছে যে একজনের ব্যক্তির হতে পারে তার সেই অর্ধেক সেই বছরের সেই তার খরচ। So that much of money was needed. এবং সেই একদিনের জন্য এতটাই তার অর্থের প্রয়োজন The ছিল। disciples, those who were with Jesus Christ, এবং এই শিষ্যরা যখন এখানে প্রভু যিশুর সঙ্গে তারা ছিল, the time Jesus said you give them something to eat, যে মুহূর্তে তিনি তাদেরকে বললেন তোমরাই তাদেরকে খাওয়াও, they start calculating, okay, how much, okay, 6,000 people, then okay, this much of money we need.
এবং সেই মুহূর্তে তারা সেই হিসাব নিকেশ করতে শুরু করলো যে এই এতটা পয়সার প্রয়োজন, And they understood that it is impossible because we do not have that much of money. এবং তারা তো বুঝতে পারলো যে এটি অসম্ভব, কারণ আমাদের কাছে এত পয়সা নেই। Now, Jesus, they all explained everything to Jesus. এবং তারা প্রত্যেকে প্রভু যিশুর কাছে সেই সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা তারা করেছে। And now they are asking that, now Jesus asking, how many do you have? এবং এখন প্রভু যিশু প্রশ্ন করছে, তোমাদের কাছে সেই কটি রয়েছে? Go and see. এবং দেখো। Now, they came with 5 loaves and 2 fish. এবং তারপরে তারা সেই ফিরে এসে তারা দেখে যে 5টি সেই রুটি এবং 2টি মাছ। Now, Jesus does something remarkable. এবং তারপরে প্রভু যিশু একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজ এখানে করলেন। He asked them to sit in groups. এবং তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা সেই বসে যাও দলে দলে। He took that bread. এবং তিনি সেই রুটিকে নিলেন। He gave thanks. এবং তিনি সেই ধন্যবাদ দিলেন। He broke it. এবং তিনি সেটা ভাঙলেন। And he asked them to share. এবং তারপরে তিনি তাদেরকে বললেন যে তোমরা বিতরণ করতে শুরু করো। And he did the same thing with the fish. এবং তিনি সেই একই রকম কাজ করলেন সেই মাছের সাথে। What happened? এবং তারপরে কি হয়? That everybody ate and they all were satisfied. এবং প্রত্যেকেই তারা সেই খেয়েছিল এবং তারা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল। And there was leftover also. এবং তারপরে অনেকটাই বেঁচে গেছিল। I hope that was more than enough. এবং আমার আশা যে সেটি যথেষ্ট থেকে আরো অধিক ছিল। So that's how our God provides. এবং এই একই রকম ভাবে আমাদের ঈশ্বর তিনি দেন। When it was said they all ate and were satisfied, এবং যখন এখানে বলছে প্রত্যেকেই তারা খেলো এবং সন্তুষ্ট হলো, and I believe that satisfaction not only their earthly satisfaction but also they were satisfied with their mind, with their এবং heart also. আমার বিশ্বাস যে তাদের সেই কেবলমাত্র জাগতিকভাবে তারা সেই সন্তুষ্ট হয়েছিল তা নয়, কিন্তু আত্মিকভাবেও তারা কিন্তু সন্তুষ্ট হয়েছিল। When we look at this story this morning, যখন এই ঘটনাটি সকালবেলা আমরা দেখি, do we doubt আমরা কি আমাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ আসে that was I do not know that how it was happened. আমি জানি না যে কিভাবে এটি হয়েছিল। I don't know. আমি জানি না। It was the person who created this earth. এটি এমন একজন ব্যক্তি যিনি এই বিশ্ব এই জগৎকে তৈরি করেছেন। It was the person who created you and me. এটি এমন একজন ব্যক্তি যে যিনি আপনাকে এবং আমাকে তৈরি করেছেন। Nothing is impossible for him. এবং তার দ্বারা কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। And he gave us that authority that we can call him Abba, we can call him Father. এবং তিনি আজকে আপনাকে এবং আমাকে সেই কর্তৃত্ব দিয়েছেন যেন আমরা তাকে সেই পিতা ঈশ্বর বলে আমরা ডেকে উঠতে পারি। If that was if he gave that task to his disciples, যদি তিনি তার শিষ্যদেরকে সেই কাজটি তিনি দিয়েছিলেন, they could have not met that need. এবং তারা হয়তো সেই প্রয়োজনকে তারা মেটাতে পারতো না। So, but he is the God. কিন্তু তিনি ঈশ্বর। He has all the authority. এবং তার কাছে সমস্ত সেই কর্তৃত্ব রয়েছে। He has all the authority of providing my needs. এবং তার কাছে সমস্ত কর্তৃত্ব রয়েছে, সেই কর্তৃত্ব দ্বারা তিনি আমার সমস্ত প্রয়োজনকে মেটাতে পারেন। No, many times what happens অনেক সময় কি হয় that we are worried too much about the present circumstances. আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে নিয়ে আমরা অনেক বেশি সেই ভাবনা চিন্তা Our করতে present থাকি। circumstances become too big. এবং আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিটা অনেক বড় হয়ে ওঠে আমাদের And it সামনে। becomes like a mountain in front of us. এবং সেটি আমাদের সামনে একটি পর্বতের সমান হয়ে ওঠে। And we cannot see beyond that mountain. এবং আমরা সেই পর্বতের সেই ওপাশে কি রয়েছে আমরা সেটা দেখতে পাই না। And that is the reason we fail to understand God. এবং তার কারণে আমরা সেই ঈশ্বরকে বুঝতে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাই। Yeah, because there are so many people, they ask, oh, you live only for once. ও অনেকেই বলে যে তুমি একমাত্র একবারই তুমি বাঁচবে। And you have to live it today. You need to live fully. সমস্ত কিছু তোমাকে আজকেই করতে হবে এবং সমস্ত কিছু তোমার জীবনে আজকেই অনুভব করতে হবে। Because you live only once. কেবলমাত্র তুমি সেই একবারই এই সময় তুমি বাঁচবে। That some people thinks about it. এবং অনেকেই সেটি বলে। And when you lived your life today, এবং যখন আমরা আজকের দিনটা আমাদের জীবন যাপন করি, I don't know what you will do next tomorrow. এবং আমি জানি না সে আগামীকাল কি হবে। So if you have lived your life today, everything,
এবং যদি আজকের দিনে আমি সমস্ত কিছু আমার জীবনযাপন আমি করে নিয়েছি, maybe for you tomorrow will be boring. এবং হতে পারে আপনার জন্য কালকে হবে একটি নিরাশাজনক দিন, But our God কিন্তু আমাদের ঈশ্বর talks about the future. তিনি আমাদের সেই ভবিষ্যতের বিষয়ে That what বলছেন, will happen to our future. আমাদের সেই ভবিষ্যতে কি হবে, That He came for you and me, এবং তিনি আপনার এবং আমার জন্য এসেছেন, and we have a secured future. এবং আমাদের একটি সেই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ রয়েছে। Even though we go through this distressing moment, এবং হতে পারে এই পীড়াদায়ক সময়ের মধ্যে দিয়ে but যখন we আমরা have যাচ্ছি, that comforter. এবং আমাদের কাছে যিনি সেই সেই আরামদায়ক ঈশ্বর We রয়েছে, have that Redeemer with us who can comfort us. এবং তিনি আমাদের সেই মুক্তিদাতা ঈশ্বর হচ্ছেন, যিনি আমাদেরকে সেই স্বাচ্ছন্দ্য দেবেন, Our Savior, এবং আমাদের পরিত্রাতা, He understands our needs, এবং তিনি আমাদের সেই প্রয়োজনকে বুঝতে and পারেন, according to that, এবং সেই অনুযায়ী He also provides our needs. এবং তিনি আমাদেরকে প্রয়োজন মেটান। How He provides? কিভাবে তিনি দেন? Many times অনেক সময় we forget all of our resources. এবং আমাদের সমস্ত সেই বিষয়গুলোকে আমরা ভুলে যাই, We just come আমরা আসি, and we don't see anything that, okay, I cannot do this by myself. এবং আমার নিজের থেকে আমি এই কাজগুলো করতে পারবো না, But God is asking us to bring ourselves. এবং ঈশ্বর তিনি বলছেন যে নিজেদেরকে তোমরা নিয়ে আসো, He is asking so that we can bring our resources, এবং তিনি এটাই বলছেন যে আমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে সেগুলোকে আমরা নিয়ে আসি, and He will multiply it like that 5 loaves and 2 fishes. এবং তিনি সেই বিষয়গুলোকে তিনি সেই বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন, যেভাবে তিনি সেই 5টি রুটি We need to have that eye so that we can see the scripture, এবং আমাদেরকে সেই ধরনের চোখ রাখতে হবে যাতে আমরা তার শাস্ত্রকে আমরা দেখতে পাই, the promises we have in the scripture এবং সেই তার বাক্যের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞাগুলো রয়েছে in reality. এবং সেগুলোকে বাস্তবে রূপান্তর Our হবে। Christ no longer is a fake one. এবং আমাদের খ্রিস্ট তিনি কখনোই সেই ভ্রান্তের ঈশ্বর নন, He is a living God. এবং তিনি সেই জীবন্ত ঈশ্বর, He is living with us, in us every day. এবং তিনি আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেক দিনই রয়েছে, And because of that, He gave us that Holy Spirit এবং যেহেতু তিনি আমাদেরকে সেই পবিত্র আত্মা so দিয়েছেন, that that Spirit can guide us whatever situation we are going through. এবং যাতে সেই পবিত্র আত্মা আমাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তে তিনি আমাদেরকে পরিচালনা করতে পারে, যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন। My friends, maybe you are going through that distressing moments. আমার প্রিয় বন্ধুরা, হতে পারে আপনি সেই পীড়াদায়ক সময়ের মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, Maybe you are going through anxiety. হতে পারে আপনি সেই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন, Maybe you are going through some loneliness. হতে পারে সে আপনি একাকী রয়েছেন, Maybe you are inadequate in this moment, in this situation. হতে পারে এই মুহূর্তে এই সময়ের মধ্যে আপনি সেই এক অপর্যাপ্ততার মধ্যে রয়েছেন, Maybe you are thinking that what I will do. হতে পারে আপনি ভাবছেন যে আমি কি করব, Maybe you are thinking that I'm helpless. I don't know how to cope with this situation. আমি জানি না আমি এই সময়ে কিভাবে আমি নিজেকে মানিয়ে নেব। The comforting word is এই যেখানে আরামের যে বিষয়টি, that God understands us more than we understand ourselves. ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে বুঝতে পারেন আমাদের অধিক, He understands our needs. তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজনকে অনুভব করেন, And that God, এবং সেই ঈশ্বর He provides এবং তিনি সেই যোগান দেন according to our need also. এবং আমাদের যা প্রয়োজন হচ্ছে সেই প্রয়োজন অনুযায়ী। My friends and family, আমার প্রিয় বন্ধু এবং পরিবার, please দয়া করে do not hesitate to come in front of Him. দয়া করে আপনারা নিজেদেরকে তার কাছে আসার থেকে আপনি বন্ধ রাখবেন না। Many times I want something, অনেক সময় আমি চাই কিছু, and that is not really important for my life. হতে পারে সেটি আমার জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। In that situation, I don't understand, but maybe when I look at it, it feels like, okay, this is the thing I need for my life. হতে পারে সেই সময়ের সাপেক্ষে আমি নিজে বুঝতে পারি না যেটি আমার প্রয়োজন, But God understands what is good for me, কিন্তু ঈশ্বর তিনি বুঝতে পারেন যে আমার জন্য কি ভালো, because He can see from here to that point. এবং কারণ তিনি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত তিনি দেখতে I পাচ্ছেন, can see only here. আমি কেবলমাত্র এইখানে দেখতে পাচ্ছি। I have no control with future. আমার কাছে কোনো সেই নিয়ন্ত্রণ নেই ভবিষ্যৎ নিয়ে, That is the reason when Lord provides, এবং সেই কারণে যখন ঈশ্বর তিনি যোগান দেন, He provides so that we can be satisfied. তিনি সেই প্রয়োজন মেটান যাতে আমরা প্রত্যেকে সেই সন্তুষ্ট হই। I believe all of you have those kind of incidents in your life. হতে পারে আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেকের জীবনে এরকম ঘটনার সম্মুখীন আমরা হয়েছি। When you look back to your previous year or
before years in your life, যখন আমরা সে আমাদের বিগত দিন বা বিগত বছরগুলোকে আমরা ফিরে তাকাই, we just gave thanks to God that, okay, God, thank you for allowing this thing to happen in my life. আমরা ঈশ্বরকে সেই ধন্যবাদ দিয়েছি সেই সমাজে, প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই আমার জীবনে ওই ঘটনাগুলো ঘটানোর জন্য। So our God understands us. আমাদের ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে বুঝতে পারেন। So please stay where you are right now, তাই দয়া করে আপনি যে স্থানে রয়েছেন সেই স্থানেই আপনি থাকুন, because our God understands our needs, কারণ আমাদের ঈশ্বর তিনি আমাদের প্রয়োজনকে বুঝতে পারেন and our God provides our needs according to His time. এবং তার সময় অনুযায়ী তিনি সে সমস্ত প্রয়োজনকে মেটান। So if you have need, যদি আপনার কোনো প্রয়োজন রয়েছে এই সময়, ask to God, এবং আপনি ঈশ্বরকে চান, and you will see that thing will happen, এবং আপনি দেখবেন যে সেই বিষয়গুলো ঘটবে, and you will be amazed. এবং আপনি সেই হতচকিত হয়ে যাবেন। Maybe you are inadequate in this situation. হতে পারে এই সময় আপনি একটি অপ্রতুল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, Maybe, and He will help you. He will answer your prayers in a way that you will be amazed. এবং তিনি এমনভাবে আপনার সেই প্রার্থনার উত্তর দেবেন যাতে আপনি নিজেই হতচকিত হয়ে যাবেন। Let us wear some glasses আসুন আমাদের চোখে সেই কিছু চশমা আমরা পরি, that can see the promises of Scripture, যাতে যার দ্বারা আমরা সেই ঈশ্বরের তার সেই শাস্ত্রের প্রতিশ্রুতিগুলোকে আমরা দেখতে পারি, so that it can be clear in front of us, যাতে সেই পরিস্থিতি আমাদের সেই প্রতিশ্রুতিগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, so that the mountain of problems, আমাদের সামনে সেই পর্বত সমান একটি সেই সমস্যা রয়েছে, we may have that mountains of problems, আমাদের সামনে হতে পারে সেই পর্বত সমান সেই সমস্যা থাকবে, but we all know that our God is bigger than our problems. এবং আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমাদের ঈশ্বর সেই পর্বতের থেকে সেই সমস্যার থেকে আরো অনেক ঊর্ধ্বে। So I just want to encourage all of you এই সময় আমি প্রত্যেককে উৎসাহিত করতে চাই, this morning, এই সকালবেলা if you are inadequate in your situation, যদি আপনি আপনার এই পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে অপর্যাপ্ত মনে করছেন, you just look at this scripture. আপনি সেই শাস্ত্রকে আপনি দেখুন। Jesus understood the needs of the disciples and those people. প্রভু যিশু বুঝতে পেরেছিলেন এই শিষ্যদের কি প্রয়োজন রয়েছে এবং এই বৃহৎ জনতার কি প্রয়োজন রয়েছে। Jesus never left them. প্রভু যিশু তাদেরকে ছেড়ে যাননি, He fed them spiritually and physically. এবং তিনি তাদেরকে আত্মিকভাবে এবং শারীরিকভাবে দুভাবেই তিনি সেই খাবার As দিয়েছিলেন। we are the children of God, যখন আমরা প্রত্যেকে তা ঈশ্বরের সেই সন্তান, He is taking care of us every day. এবং তিনি আমাদের প্রত্যেক দিন আমাদেরকে তিনি যত্ন নিচ্ছেন। So let us come in front of Him আসুন আমরা তার সম্মুখে আসি, and share all of our heart. আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা রয়েছে আমরা তার কাছে খুলে দিই, Whatever we need আমাদের কি প্রয়োজন রয়েছে, and whatever He wants us to give, let us hear from His word. এবং তিনি আমাদেরকে কি দিতে চান তার থেকে আমরা শুনি। Whatever professions you are, আপনি যে কর্মক্ষেত্রে আপনি থাকুন না কেন, if you are tired, হতে পারে আপনি ক্লান্ত, if you are growing anxiety, যদি আপনার মধ্যে সেই উদ্বেগ বাড়ছে, if you are lonely, যদি আপনি মনে করেন নিজে একাকী রয়েছেন, please come to God. আসুন ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুন, Please talk to Him. তার সাথে কথা বলুন, Please have that relationship, তার সাথে সেই সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করুন, because He understands our needs, কারণ তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজনকে অনুভব করেন, because He can only give us whatever we need in our life. কারণ তিনি কেবল একমাত্র দিতে পারেন আমাদের যা প্রয়োজন আছে সেই প্রয়োজন তিনি মেটাতে পারেন। Let us come and pray together so that we can close in that manner that our God is a provider God. Whatever inadequate situation we are in, we may be able to come in front of Him and we may say, God, you are my provider. আসুন এই সকালবেলা আমরা প্রার্থনা করি, হতে পারে আমরা যা কিছু সেই অপর্যাপ্ততার মধ্যে আমরা রয়েছি, কিন্তু এই নিশ্চয়তা নিয়ে প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের সমস্ত সেই প্রয়োজনকে তিনি মেটাবেন। Let us come together, let us pray. আসুন আমরা একসঙ্গে আসি এবং প্রার্থনা করি। Heavenly Father, thank you for giving us this opportunity. স্বর্গস্থ পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সুযোগ দেওয়ার জন্য। That Lord, you are the one who can understand my need. প্রভু তুমি সেই প্রভু যিনি আমার সেই প্রয়োজনকে বুঝতে পারো। Lord, you know that which situation I am struggling. প্রভু তুমি জানো যে কোন পরিস্থিতিতে আমি সেই কষ্ট পাচ্ছি। Lord, you know the inadequacy of this situation. প্রভু তুমি জানোই বর্তমান সেই সময়ের সেই অপর্যাপ্ততা।
Lord, give us your peace. প্রভু তোমার শান্তি দাও, Lord, give us your providence, প্রভু তোমার সেই যোগান তুমি দাও, so that we can be able to understand once again that you are our God. যাতে আমরা আরো একবার বুঝতে পারি তুমি আমাদের সেই ঈশ্বর। And Lord, we can hold our hands, and Lord, we can give glory to you, Lord. প্রভু যাতে আমাদের নিজেদেরকে হাত উঁচু করে আমরা তোমাকে সেই মহিমা দিতে In পারি। coming week, আগামী সপ্তাহে Lord, bless us. আমাদেরকে আশীর্বাদ করো, Lord, we can be adequate with your providence, Lord. যাতে আমরা তোমার সেই যোগানের দ্বারা আমরা নিজেদেরকে পর্যাপ্ত অনুভব করি। Lord, bless all of us. আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো, Lord, give us your protection. তোমার সুরক্ষা তুমি দাও, Lord, give us your healing also. তোমার সেই সুস্থতা দাও। In Jesus' name we pray. যিশুর নামে প্রার্থনা করি, Amen. আমেন। Thank you very much for joining us online. ধন্যবাদ দিয়ে অনলাইনে সেই যুক্ত হওয়ার জন্য। We will come again next week, and we want to see you once again. আমরা সেই আগামী সপ্তাহে আবার আসবো এবং আপনাদেরকে দেখব। Stay safe, take care of yourself. নিজেরা সুরক্ষিত থাকুন এবং নিজেকে যত্ন নিন। Thank you. ধন্যবাদ।